साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु प्रगट हो गए। प्रगट हो गए कहते निधान सिया इतने जान नहीं आया। बाबा निधान सिंह ने क्या कलगीधर शहनशाह सच्चे पातशाह मैं की करांगा रह के। सतगुर कहते निधान सिया बड़ी सेवा लैनी है। बाबा निधान सिंह ने किया महाराज सच्चे पातशाह मेरे पल्ले कख नहीं। सतगुर कहते निधान सिया वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा रही ते बाकी भंडारे गुरु नानक ने आपे ही भर देने। प्यारी संगत गुरुद्वारा लंगर साहब हजूर साहब की धरती ते जिहड़े लोग जाते ने उत्थे प्रथा है कि रात को तुसीं 1 बजे चले जाओ। 1 बजे भी गर्म लंगर मिलता है। 1 बजे घरे आए ना कोई गर्म रोटी सच कह के अज दुनिया नहीं है ते उत्थे 1 बजे भी गर्म लंगर गर्म प्रशादे मिलने के कारण की है उत्थे 24 घंटे लंगर तो चलता है। लेकिन जिहड़े जाते हैं वो भी वेखते हैं उत्थे 24 घंटे ड्यूटियां लगती हैं कुछ सेवादार किस काम लई सिर्फ सिमरन लई। जिहड़े सेवादार 2-3 खंबे बनाए हुए ने कि उन्होंने आले दुआले घूमते ने और घूम घूम के वाहिगुरू वाहिगुरू 24 घंटे सिमरन चलता है। तो सिमरन का प्रताप है कि उत्थे खजाने भरे रहते हैं। हजूर साहब जाने वाला बंदा लंगर साहब रुकता है उत्थे ही जाता है। और कारण की है भंडार किवें भरते हैं सिमरन दे नाल। प्यारी संगत जिंदगी च कुछ वादा करना है तो कादा करना चाहिए। हाँ जी कादा उच्ची ना बोले सिमरन दा जी नहीं नाल दे ने कहना तू तो जपदा ही नहीं। मैं नहीं कहता पंचम पातशाह कहते बंदिया जो जोड़ना ही है तो ऐसी संच जो बिन संत ना है। जो जोड़ना कुछ ऐसा जोड़ना जिहदे कदे घाटा ना पवे। और सतगुर कहते इहदे नाल होएगा पता की है पत सिरती अपने घर जाए तू इज्जत लेके अपने घर जाए। और प्यारी संगत किसी सूफी दरवेश संत ने कहा जे दाज भी होनी जावेगी ता किसे मूल ना पावेगी। ओए उथे रब नूं किवें रिझावेगी। कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े जिहड़ा चरखा तैनूं मिलिया तू ओनूं बह के कत कुड़े। जिहड़ा मन रूपी चरखा मिलिया है सिमरन दीआं पौड़ियां कतो तां जो उन्हां दा ढेर लगे ते आसन आपदे लई बने। ते जदों जाइए इस जग तो ते कहिए दाता ओ मेरा सिर तेरे चरणा च होवे जदों मेरी जान निकले। मेरा सिर तेरे चरणा च होवे जदों मेरी जान निकले। मेरा सिर तेरे चरणा च होवे जदों मेरी जान निकले। मेरा सिर तेरे चरणा च होवे जदों मेरी जान निकले। जदों मेरी जी जान निकले जदों मेरी जी जान निकले। जदों मेरी जी जान निकले जदों मेरी जी जान निकले। मेरा सिर मेरा सिर तेरे चरणा च होवे तू मेरी जान निकले। मेरा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। स्वामी विवेकानंद
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀਪਤ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲੂਆ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਕਦੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲੂਆ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਤਨ ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੇ ਕਾਗ, ਪਰ ਅਜੈ ਸੁ ਰੱਬ ਨਾ ਗੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ
सारी संगत तड़पदी है दुनिया, क्योंकि संसार जिहड़ा रिश्तियां लई तड़पदे बहुत दिखणगे तुहानूं, पैसिਆਂ ਲਈ तड़पदे बड़े दिखणगे, जिंदगी की फ्यूचर सैटिंग वास्ते अजकल भविख की बड़ी चिंता है कि मेरा फ्यूचर सैट हो जाए, ਉਹਦੇ वास्ते तड़पदे बड़े दिखणगे तुहानूं, पर गुरु ਲਈ तड़पदा कोई भी बड़ा मुश्किल है। विवेकानंद ने जो पूछा कोई संत मिल जाए, कोई रब का प्यारा, कोई रब को मिलाने वाला, किसी ने एड्रैस दे दिता, कहते नदी के पार एक संत रहिंदा, जा मिल लगा। रात के 12 बजे नदी पार करके पहुंच गया, संत साधना च बैठे, दरवाजा खोलिया झोंपड़ी का, संत अखां बंद करी बैठे, अखां खुलियां, सामने एक जवान मुंडा, कपड़े गिले ने, क्योंकि नदी विच भी लंघ गया, तैर के आया। तो संतां ने पूछा कहते काका तू क्यों? कहना महाराज मैं जानना चाहता है, मैं रब को मिलना चाहता है। तो संत कहने लगे अरे पागल हो गया है, रात के 12 बजे कोई ऐसा प्रश्न करता है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा महाराज तुसी की करी जाते हो? कहते मैं रब का ध्यान कर रहे हैं। कहते जे ध्यान किया जा सकता है तो रब नहीं मिलाया जा सकता। संत चुप कर गए, विवेकानंद वापस मुड़ लिया। 2 मिनट बाद विवेकानंद वापस मुड़े, संत कहते उत्तर ता ले जा। वो कहता संत जी जे उत्तर होंदा हुण तक आ जाना। ऐसे भी जिज्ञासु कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं प्रीतम को मिलना है। और फिर उस तो बाद एक होर तलाश की, एक होर संत मिला और रब दा ऐसा फकीर स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल गए। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कोले चले गए, मत्था टेक के संत पूछते ने किवें आया? कहता रब के दर्शन करने ने। तो उस संत ने विवेकानंद को गर्दन से पकड़ा और पकड़ के कहा मैं तो मिला देंगा, तेरी कोई तैयारी है? तेनों भरोसा हो जाएगा भी यही रब है? तेरे को भरोसा हो जाएगा? मैं दर्शन करवा दूंगा, तेरी कोई अपनी तैयारी है? कोई मैं तेरे को क्वांटल दूध रख रहा, तेरे को भांडा है दूध कौन? प्यारी संगत, स्वामी विवेकानंद समझ ना पाया एक ज्ञान, पढ़े लिखे बहुत। तो महाराज हाथ जोड़ के घबरा के कहते महाराज समझा नहीं। कहते तैयारियां कर ला है, रब का आप ही मिल जाना। तो मुगलू ने कहा सच्चे पातशाह अज के समय वास्ते मैं बड़ा लंबा समा तय किया ते बड़ी सोहनी तैयारी हुई है सच्चा पातशाह कि अज मौका मिल गया, मेरा सिर मेरे सतगुरु की गोद में। प्यारी संगत, दुनिया में सब कुछ मिलता है पर गुरु का ऐसा प्यार किसी नसीब वाले गुरु दियां गल्लां कीतियां जा सकदियां, परमात्मा की वडियाई की जा सकती है, पर सतगुरु को जो प्यार है ना, ऐसा प्यार किसी विरले को नसीब नहीं। साडे वर्गे लोग भी खाली रह जाते हैं। कोई बहुत उच्ची किस्मत जागती है तो गुरु नाल इस तरीके का प्यार मिलता है कि गुरु की गोद में सिर है और गुरु सिर से हथ रखता है तो गुरु के सिर से हथ फेरिया सतगुरां ने, दर्द मिट गया। आखो सतनाम। गुरु ने सिर से हाथ रखा, दर्द मिट गए। आप लोगों ने त्रेता युग के अवतार भगवान राम की कथा सुनी होगी कि राम जी ने एक जटायु गीधराज जटायु पंछी के सर पे हाथ रखा था तो उसके दर्द मिट गए। तो सतगुरां ने जदों सिर से हाथ रखा दर्द मिटे तो कहता गुरुआ जे अज मेल हो ही गए तू साडे ने एडी वड्डी कुर्बानी दी, अपने शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि आजकल तो दुनिया कैसी हो गई है। आजकल एक होर ज्ञान समाज में आ गया। आजकल साडे बच्चे बड़े कन्वर्ट हो गए। बच्चों को जिन्ने लोग नॉलेज देने वाले ने आजकल किया जा रहा है टुडे इज द लास्ट डे कि जी लो बस।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਜयनगर ਵਗੈरह ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8, 8:30, 9 ਵਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹੀ 100 ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਝੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਜਨੂਆ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਆਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਮਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਮੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂਆ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸਾ ਹੈ।
सतगुर कितना दयालु है कि गुरु ने भाई मुगलू नूं आशीर्वाद दिते, जामे बदले। 7वें पातशाह का समा आया, साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज का समा। 8वें पातशाह का समा आया, साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज का समा। और फिर 9वें पातशाह का समा। और गुरु तीसरे चौथे जामे च चले गए, 6वें जो 7वें पातशाह का समा आया, 8वें पातशाह 9वें पातशाह का समा आया, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। और प्यारी संगत, जदों समा आ गया साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज का, और भाई गुरु अपने पिंड लहरे चला गया, ते लहरे जाता है, शरीर विरद हो गया, और विरद शरीर सतगुर नूं वाजा मारदा है। डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, जपो मेरा मेरा बेड़ा। अच्छा, बेड़ा पार कौन कौन करना चाहता है? जिहड़े जिहड़े करना चाहते हैं कोई हाथ चुके, दब के हाथ चुके। प्यारी संगत, सच कहना वो बेड़े पार लाता है, बस उसके बेड़े च बैठे रहो। अच्छा, मैं गल होर पुछना, ਜਿਹੜੇ बेड़े ਵਿੱਚ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, चिंता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, चिंता ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। प्यारी संगत, चिंता ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਝੱਪ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ। एक आदमी चला गया रब कोले, ते रब नूं कहंदा, भगवान जी तुसीं मेरे नाल ठीक नहीं कीता। रब कहंदे की हो गया? कहंदा महाराज सारी जिंदगी फिक्रां च लंघ गई। सारी जिंदगी काहदे च लंघ गई? हाँ जी, काहदे च लंघ गई? कहंदा सारी जिंदगी फिक्रां च लंघ गई। सतगुर कहंदे तैनूं तां जिक्र करन वास्ते भेजिया सी। की करन भेजिया सी? जिक्र करन वास्ते भेजिया। तू की करन लग गया? फिक्र। तू भगवान हस के कहता भरावा तैनूं जिहड़े काम भेजिया सी तू नहीं कीता, फिर मैं करन लग गया। कहते जिक्र मैं करता रहा ते फिक्र हुण होना की चाहिए सी, क्योंकि सतगुर कौन है? तू मेरा पिता। ते फिक्र किहनूं होना चाहिए सी? हाँ जी, पिता नूं। लेकिन पिता फिक्र उदों ही करता जदों पुत्र जिक्र करता।
ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਪੋ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਬਿਦ ਕਾਲੀ, ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਰਹਾ ਉਹਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਐਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ, ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਜੀ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾਂ, ਲੈ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾਂ, ਜੀ ਆ ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾਂ, ਲੈ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਵੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ। ਆ ਜਾ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾਂ, ਬੇੜੇ ਬਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਬੇੜੇ ਬਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬੜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਪਿਛਲੇ 5 ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਿਖਾਇਆ। ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਨ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮੰਗਲੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਬਿਰਧ। ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੰਗਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 98 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ 98 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਰਧ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੂੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बंदा वृद्ध हो जावे ना जी, बुजुर्ग हो जाए तो उसका प्रेम भगवान से अति प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, बूढ़ा हो जाना चाहिए। प्यारे, जिमें जिमें बुढ़ा होता बंदे नूं तां एक्सपीरियंस ही बहुत हो जाते ने जग दे। कहंदा छड़ खाहिशां जग जहान कूड़ा, समझ आ जाती है कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया गर्भ। समझ आ जाती है कि सुगड़ कीचे दोस्ती सब जग चलन। हरी संगत, भाई मंगलू अपने घर में बैठा है, शरीर विरध हो गया, सिमरन विरध नहीं होया है। ते अज 9वें पातशाह का समा आया ते अज एक रात एक शाम ऐसी आई थी ते उस शाम दे विच भाई मंगलू अपने घर में बैठा ते घरदियां नूं बुला रहे, आवाज़ां मार रहे हैं, बच्चियां नूं अपने परिवार नूं आवाज़ां मारियां। आ गए, कहंदे जी की हो गया? सारा परिवार खड़ा है, बुजुर्ग भाई मंगलू दे कोल। भाई मंगलू कहंदा तैयारियां करो। घर दे कहंदे काहदियां तैयारियां? भाई मंगलू कहंदा सतगुर सच्चे पातशाह मेरे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज मेरी पीरी दे मालक कल नूं आउण वाले ने, मेरे गुरु आने वाले ने। जो इन्नी गल कही, घर दे कहते ना कोई सुनेहा आया, ना किसी ने आके समझाया, ना कोई आले दुआले दे विच कोई ऐसी चर्चा चली है कि गुरु आने वाले ने।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਗਲੂਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਦੱਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਲ ਛਿੜਕਾਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਤ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ। ਭਾਈ स्नान कर लेंदा रात ਨੂੰ ਹੀ स्नान करके तैयार हो के बिरध अवस्था दे विच रात ਨੂੰ सिमरन करदा होया लम्मा पिया सवेर हुई अमृत वेला होया ते जदों अमृत वेला होया ना भाई मुगलू अपने सतगुर दा ध्यान करदा है ते घरदियां नूं कहंदा ऐ करो मैनूं थल्ले पा थल्ले एक आसन लाया गया भाई मुगलू नूं लम्मा पा दिता गया ते भाई मुगलू ने घरदियां नूं कहा एक सोहना जिहा आसन लैके घर दे विच जिहड़ा सब तो सोहना कपड़ा सी सब तो सोहना आसन सी वो लिआंदा गया ते जदों सोहना आसन लिआंदा ते सोहना आसन भाई मुगलू कहंदा कि मेरे सिर दे कोल सोहना आसन ला दिओ ताकि मेरा सतगुर आवे ते ओनू कोई कष्ट ना करना पवे ते सतगुर आके आप बैठ जाए। प्यारी संगत हुण घरदियां ने उवें कर दिता सवेर अमृत वेला होया हुण सारे पिंड विच खबर फैली हुई सी ते सारे पिंड नूं जिग्यासा सी कि मुगलू गुरु दा सेवक है हो ना होवे हो सकदा गुरु आ जाण सारा पिंड इंतजार विच है किहदे इंतजार विच गुरु दे इंतजार और प्यारी संगत अज गुरु के इंतजार में सारा पिंड सवेर हुई साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज नौवें पातशाह पहला जाते हुंदे सी नाम लश्कर लैके ते अज मुगलू दे पिंड दे विच सतगुर कल्ले ही घोड़े ते सवार हो के आ रहे और प्यारी संगत जदों सतगुर भाई मुगलू दे घर आए ते घर दे इंतजार विच खड़े ने हाथ जोड़े हुए सतगुरां नूं तकिया समझ नहीं आ रही कैसी करामात हो गई ते सारे मत्थे टेकते ने सतगुर कहते भाई मुगलू नूं मिलाओ भाई मुगलू नूं जदों सतगुरां ने देखिया कि मुगलू ने हाथ जोड़े मत्था टेकिया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਜੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇ। ਜਪੋ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇ। ਜਪੋ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦੇ। ਜਪੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੁਗਲੂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰ ਗੁਰਦੀ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂਆ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂਆ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਮਜਨੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਲੂਆ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲੂ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਗਲੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਗਲੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਗਲੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਗਲੂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਰੇ ਕੁਲ ਤਰੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀ ਦੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।